Yeah, I done. செய்திட்டம் என்றார்கள், please put your hands up. நான் உங்களுக்கு கேட்கிறேன் கேள்வி. Right? So அதுக்கு முன்னால எல்லாருமே ஜாயின் பண்ண others will join. We will wait 1 minute. So அதுக்கு பிறகு நீங்க raise பண்ணுங்க, எனக்கு hand செய்தாக hand raise பண்ணுங்க, right? Yes, Farhan. Mujida Farhan. Yes, come with the third one. Someone. Mujida. Hello. Yes, yes. You can give the answer. Someone blank. Someone is swimming in the sea. Okay, very good. Two people dinner on. Someone is swimming in the sea. The fourth one, two people. Two people are cooking on the beach. Okay, very good. Cooking dinner on the beach. Oh no. Okay. Yes. Shall so for fifth one. We are not watching a soap opera. Yeah, we aren't watching a soap opera. Opera is a show, one famous show. So show watch panel. So next one, sixth one. Miss, I am not. Miss, I am not doing my homework. I am not doing my homework. My homework. Yeah, என்ன கேட்டீங்க? யாரு கேட்டீங்க? மிஸ் யோகராஜன் கேட்டேன். எஸ், சொல்லுங்க. மிஸ், அந்த அஞ்சாவது கேள்வி வந்து ஆண்ட்னு வந்தா அந்த நொட்னு வராதானே மிஸ்? we aren't watching அப்படிதானே மிஸ் வரும்? we aren't watching a soap opera தான் வரும். யா. அப்படிதானே போட்டுருக்கோம். அது நொட்னு போட்டுருக்கீங்க சார். we aren't. எங்க போட்டுருக்கோம் நொட்? we aren't அதுக்கு பிறகு நொட்னு இருக்கு மிஸ், அதான் கேட்டேன். வாட்சிங் தானே வரணும் அப்படின்னு கேட்டேன். Okay, check my screen right now. We aren't watching, not watch என்றது வந்து bracketக்குள்ள இருந்த சொல். So அது நாங்க வசனத்துல சேர்க்கிறது இல்ல. So that's fine. இப்போ ஓகே தானே? நான் இவ்வளவு நேரம் ஹைலைட் பண்ணல. இப்ப நான் விடைய வந்து ஹைலைட் பண்ணிருக்கேன். இப்ப பாருங்க. Is it correct? Okay. Correct. Okay. So yes, Mujida, seventh yes, one. Mom is reading. Sorry, Mom is reading a magazine. Reading a magazine. Very good. So my brother is not listening to the radio. Yeah. Brother is not isn't so is not listening to the radio. Listening to the radio. Very good. Thank you so much.
So next one, Okay, thank you. 9th one. Yes, Mr. Yogaraja. Dad. Naina, Dad. Dad. Dad isn't cooking dinner. Yes, isn't cooking dinner. Dara is talking by phone. Or is playing on the computer. Yes, others, please mute yourself. Yes, Dara Is talking by phone. Tara is talking by phone. Very good. The next one. Joe is playing on the computer. Joe is playing on the computer. Okay, that's fine. 12 means who is watching TV? Who is Who is watching TV? watching? Who is watching TV? Yeah, TV பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. Who is watching TV? So, okay, that's fine. Next one, Tina. Tina is doing grammar exercise. Very good. So இதுல do அப்படி வந்துட்டுன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க உங்களோட ING ஃபார்ம் அதுக்கு போட்டீங்கன்னு சொன்னா சரி. இதுல do என்ன புதுசா இருக்குதுன்னு சொல்லி யோசிக்க தேவையில்ல. ING ஃபார்ம் போட்டீங்கன்னா சரி. Okay, 14 one. I am eating a pizza. I am a verma. Hey, what I miss? I am. eating. Okay, I am eating eating a pizza. Okay, a pizza. We are sitting in the classroom. Okay, we are sitting in the classroom. Very good. Very good. Thank you so much. The other index number 36347, Imad. 16 one. Give the answer. I am not writing an email. I am not writing an email. Okay. I am not written an email. Okay. Army. Next one also. Army isn't going to school today. Isn't going to school today. Okay, very good. 18 one. We aren't having fun today. We aren't haven't. We aren't haven't or have. We aren't having fun today. Having, very good. Yeah. Having fun today. நாங்க இன்னைக்கு fun எடுக்கலன்னு சொல்லுவோமே அதுதான். Okay, 19 one. My team. My team is not winning the match. Isn't winning the match. Okay, 21. My parents. My parents are driving to work now. ஒர்க்குக்கு போய் கொண்டிருக்கிறாங்க அதுதான் driving. Okay, 21வது வந்து question formல இருந்தாங்க. So blank, they blank magazines. Yes, they are. Which means அப்ப என்ன வரப்போகுது? Are they reading magazines? Okay, are they reading magazine? Very good. Yes, next one. Are you learning English? So ஆளுதேக்குல வந்து இங்க கேபிட்டல் இதுல மார்க் பண்ணணும். So அதையும் நோட் பண்ணி கொள்ளுங்க. ஒரு வசனம் தொடங்கிக்கல வந்து கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ்ல தொடங்க போறோம். So are you learning English? Learning English. Okay. 19 one. Is Helen writing a letter? Yes, is Helen writing a letter? So எனக்கு இமாட் சொல்லுங்க பாப்போம். இதுல வந்து நீங்க எப்படி நீங்க அந்த முதலாவது இஸ் எடுத்தீங்க? In a Helen singular. No. Okay, singular. அதுவும் தான். இன்னொரு விஷயம் இங்க நோட் பண்ணலாம் என்னது?
அதாவது விடையில இருக்குதானே she isn't And அந்த அதை வச்சு she நாங்க isn't. எடுக்கலாம். Yeah, 20th one. Is Sarah playing the guitar? Playing the guitar. Okay, the last one, 25th. We blank. We aren't playing basketball. Okay, very good. Okay, thank you so much. We aren't, right? We aren't playing basketball. That's fine. Very good. Thank you so much. So, இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் தான் நான் பொதுவாக கேட்கிறேன். இஸ் இட் கிளியர்? 25 விஷயம் நான் உங்களோட பாடல செய்ய விட்டேன்னா இப்ப as well as answers தந்திருக்கிறேன். So, is it clear for you all? இது உங்க எல்லாருக்குமே வந்து கிளியரா இருக்குதா மைண்ட்ல? Yes, ma'am. Clear. Yes, ma'am. Yes. So can I move to the next part? So இதுல Okay. யோசிக்க ஒண்ணுமே இல்ல, நான் திருப்பி சொல்றேன். So இந்தியன் கிளாஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு கிராமர் தொடங்குதுன்றபடியா நான் திருப்பி ஒரு விஷயத்த சொல்றேன். இந்த விஷயத்த சோ இந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்ல வந்து ஆமிசாவை நீங்க மெயின் பண்ணி ஐஎன்ஜிய பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா சரி, நெகட்டிவ்ல நாட்டா போட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா சரி. இந்த விஷயம் இவ்வளவு தான் வந்து என்னது பிரசன்ட் டென்ஸ், பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ், யூசஸ் ஆஃப் பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ், positive sentence, how to make a positive sentence, how to make a negative sentence, how to clarify the uses of present continuous tense. அதுக்கு பிறகு நாங்க present tense continuous tenseல என்னென்னத்துக்கு ing எப்படி சேர்க்கணும்னு சொல்லி பார்த்தனாங்க. சோ உதாரணம் as well as activityயோட அதை நாங்க முடிச்சிருக்கிறோம். இப்ப நாங்க பார்க்க போற விஷயம் obligations. பாப்போம், எனக்கு சொல்லுங்க பாப்போம், இதுல இருக்கிற ஆட்களுக்கு obligations தமிழ் மீனிங் எங்களுக்கு தெரியும் என்றார்கள். What is the meaning of obligations? Sorry? கடமைகள். Very good. Obligations சொல்லி சொன்னா கடமைகள், பொறுப்புகளை நாங்க obligations சொல்லுவோம். எங்களுக்கான கடமைகளும் இருக்குது, எங்களுக்கான பொறுப்புகளும் இருக்குது. So things that are necessary to do or to give advice. சில விஷயத்துக்கு வந்து நாங்க கம்பல்சரியா ஒரு விஷயம் கடமைன்னு சொல்லி சொன்னா அதை நாங்க பொறுப்புன்னு சொல்லி சொன்னா அதை செய்யணும். சில விஷயத்துக்கு நாங்க கம்பல்சரியா அது ஒரு விஷயம் நெசசரியா இருக்குது, கட்டாயத்தின் பேர்ல அதை நாங்க செய்தே ஆகும். சில விஷயத்த வந்து நாங்க செய்ய இயலாது, கண்ட்ரோல் பண்ண இயலான்னு சொல்லி சொன்னா we have to give advices. அங்க வந்து advices வந்து நாங்க கொடுக்க போறோம். சோ அந்த வகையில பாருங்க, must, mustn't, should, shouldn't, right? So must, mustn't. சோ இந்த விஷயம் வந்து வழிவா கவனிச்சு கொள்ளுங்க. ஒரு விஷயம் ஒரு சென்டென்ஸ்ல வந்து ஒரு obligations-ல வந்து must இருக்கு மாதிரி இருந்தா அது வந்து strong obligations. நீங்க விரும்பியோ விரும்பாமலோ அந்த விஷயத்தை நீங்க செய்தே ஆகணும். Do not smoking, you must smoking, or do not must, you mustn't smoking here ன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த இடத்துல நீங்க புகைத்தல்ல என்ன செய்யவே கூடாது. சோ அது விரும்பியோ விரும்பாமலோ நீங்க அந்த விஷயத்தை கடைபிடிக்கணும். சோ ஸ்ட்ராங் ஆப்ளிகேஷன் சொல்லி சொன்னா நிலையான பொறுப்பு, கட்டாயமா அந்த விஷயத்தை நீங்க செய்யக்கூடாது, அல்லது கட்டாயமா அந்த விஷயத்தை நீங்க செய்யணும்னு சொல்லி சொன்னா மஸ்ட் யூஸ் பண்ண போறோம், செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொன்னா மஸ்ட் யூஸ் பண்ண போறோம். அதே மாதிரி shouldn't வந்து லைக் an advice, ரைட்? ஸ்ட்ராங் ஆப்ளிகேஷன் மஸ்ட்ன்னு சொல்றதை விட மஸ்டுக்கு கீழே இருக்கிறது, ரைட்? மில்ட் obligations சொல்லுவோம், அல்லாடே அட்வைஸ் சொல்லுவோம். நார்மலா அட்வைஸ் பாருங்கள், ஒரு விஷயத்த நீங்க இப்படி செய்தா நல்லா இருக்கும் நாங்க அட்வைஸ் பண்றோம்னு சொல்லி சொன்னா அந்த டிசிஷன் உங்களை பொறுத்து. நீங்க விரும்பினா அந்த அட்வைஸ் எடுத்துக்கொள்ளலாம். எஸ், இது வேற இந்த நன்மைக்காகத்தான் சொல்றேன்னு சொல்லி சொன்னா யூ ஹாவ் டு பிக் ஆஸ் அன் அட்வைஸ், ரைட்? இல்லையா அது அவர் எனக்கு சொல்றாரு, ஓகே, பட் அதை என்னால் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது, என்னால் அக்செப்ட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி சொன்னா அதை நீங்க விட்டுடலாம். செய்யலாம், செய்யாம விடலாம் கூட. அதாவது வந்து ஸ்ட்ராங் ஆப்ளிகேஷனை விட குறைவு, பட் இதுவும் வந்து செய்யத்தான் வேணும். shouldn't யூஸ் பண்ணுவோம். அதுல ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் அப்படி இருக்க போதுன்னு சொல்லி சொன்னா சப்ஜெக்ட் பிளஸ் must or should plus base verb, which means subject வரப்போது first phaseல, secondல வந்து must or should வரப்போது, base verb வரப்போது. So அந்த must shouldல வந்து mustn't shouldn't வரப்போது. So பாருங்க, for an example, must, mustn't plus base form, should, shouldn't plus base form. You must wear face mask.
which means இந்த கொரோனா கால பகுதியில பாத்தீங்கன்னு சொல்லிச்சோம், இது கொரோனா கால பகுதியில இருக்கிற ஒரு ஒப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து யோசிச்சு கொள்ளுங்க. சோ நீங்க விரும்பியோ விரும்பாமலோ அந்த இடத்துல நீங்க எல்லாருமே வந்து அந்த விஷயத்தை கடந்துதான் வந்திருப்பீங்க. சோ விரும்பியோ விரும்பாமலோ அந்த இடத்துல நீங்க ஃபேஸ் மாஸ்க் போட வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்கு நீங்க தள்ளப்பட்டிருப்பீங்க இந்த பாஸ்ட். சோ அப்ப அந்த அந்த நேரத்துல வந்து ஃபேஸ் மாஸ்க் வந்து வியா பண்றதுன்றது வந்து கம்பல்சரியான திங், ரைட்? சோ அங்க வந்து நாங்க மஸ்ட் யூஸ் பண்ணி இருக்கிறோம். யூ மஸ்ட் வியர் ஃபேஸ் மாஸ்க். we must maintain social distance. விரும்பியோ விரும்பாமலோ சமூக இடைவெளியை நீங்க பின்பற்ற சொல்லி எல்லாத்துலயுமே வந்து எல்லா விஷயத்திலயுமே வந்து பின்பற்றி இருந்த நீங்க. ஸோ ஆஸ் அ ப்ராக்டிக்கலி உங்களுக்கு தெரியும் அந்த இடத்துல நீங்க பண்ணியே ஆகணும் சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ். தே மஸ்ட் கன்சிடர் த புவர் இன் ஸ்ரீலங்கா. ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற ஏழைகளை வந்து கட்டாயமா வந்து கருத்துல கொள்ளணும். யூ மஸ்ன்ட் யூஸ் ட்ரக்ஸ். போதை பொருளை வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்றது வந்து ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஒப்ளிகேஷன். கட்டாயத்துக்கு பேர்ல நீங்க செய்யணும். கட்டாயமா நீங்க என்ன செய்யக்கூடாது, ட்ரக் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நிமல் mustn't use filthy words. Filthy words, healthy words, already fully verb, filthy verb. What is the meaning of filthy words? Bad words, like healthy இல்லாத words நாங்க filthy words ன்னு சொல்ல போறோம். Mimal mustn't use பண்ண கூடாது. I must control my anger in public places. So பொதுவான இடங்கள்ல என்னுடைய கோபத்தை நான் குறைச்சு கொள்ளணும், அது கட்டாயத்தின பேர்ல. We mustn't oppress the poor. ஏழைகளுக்கு வந்து முன்னுரிமை நாங்க கொடுப்போம், ரைட்? ஏழைகளை வந்து முன்னுரிமை மீன்ஸ் அவையில வந்து நாங்க சமனா வந்து என்ன செய்யணும், மதிக்கணும். அவையில வந்து கீழே என்ன செய்யக்கூடாது, தள்ளக்கூடாது. ஸோ mustn't. ஸோ இது வந்து நாங்க விரும்பியோ விரும்பாமல செய்யாத விஷயம். இப்ப பாப்போம் ஷுட், ரைட்? ஷுட் அப்படி வருதுன்னு சொல்லி we shouldn't go out unnecessarily. சேம் லைக் அது கொரோனா பீரியட் வச்சா you shouldn't go out unnecessarily. தேவையில்லாம நீங்க வெளியில போக கூடாது. நீங்க வெளியில போகலாம், தேவையில்லாம வெளியில போக கூடாது. சோ இதோட அட்வைஸ். நீங்க ஒரு ஆக்கள் வந்து உங்களுக்கு சொல்லணும் நீங்க தேவையில்லாம வெளியில போக கூடாதுன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த தேவையை பொறுத்து அதை நீங்க டிசைட் பண்றது வந்து நீங்க. நான் போவேன் இல்லாட்டி போகாம விடுவேன். சோ ஓகே, அந்த அட்வைஸை எடுக்கிறேன், அதை கேட்டுக்கொள்றதும் கேட்காது எந்த விஷயம். சோ கேட்கிறேன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த ஷுட்டை நீங்க ஸ்ட்ராங் அப்ளிகேஷனை வச்சுட்டு போறீங்க. கேட்கல என்று சொல்லி சொன்னா just an advice. So you shouldn't go out unnecessarily. We should sanitize our hand every time. எந்த நேரமும் நாங்க ஹேண்ட்ஸுக்கு வந்து சானிடைஸ் யூஸ் பண்ணிக்கொண்டு போனோம்னு சொல்லி அந்த காலகட்டத்துல சொல்லி இருந்தது. சோ அதை யூஸ் பண்றது யூஸ் பண்ணாத வந்து உங்களோட கையில தான் இருந்தது. எஸ். சோ 3 தரம் 5 தரம் 8 தரம் நீங்க சானிடைசர் போடணும்ன்ற விஷயம் வந்து அறிவுறுத்தலங்களுக்கு வந்தது. அதை நாங்க செய்யறதும் செய்யாததும் எங்களோட. இட்ஸ் லைக் அன் அட்வைஸ், நாட் மஸ்ட். they should consider the price of goods. அதாவது வந்து பொருட்களோட விலையை அவையில் வந்து கன்சிடர் பண்ணணும். you shouldn't drink arrax kind of alcohol தான். so alcohol நீங்க என்ன செய்யக்கூடாது, குடிக்க கூடாது. நிமேஷா should behave well in public placesல வந்து அவ வந்து நல்லா பிஹேவ் பண்ணணும், நடந்து கொள்ளணும். I shouldn't get angry. நான் ஆங்கிரியா இல்ல, எனக்கு ஆங்கிரி வாரதில்லை, எனக்கு கோவம் வாரதில்லை. I shouldn't get angry. We should care others. மற்றாக்களும் நாங்க என்ன செய்யணும், கேர் பண்ணணும். So it's an advice. உங்களுக்கு விளங்குதா இப்ப மஸ்டுக்கும் ஷுட்டுக்குமான வித்தியாசம் இப்ப விளங்குதா? What is the difference between should and must? Isn't it? ஷுட்டுக்கும் மஸ்டுக்குமான வித்தியாசம் உங்களுக்கு விளங்குதா? Is it clear? Yes, ma'am. Yes. So இது பாருங்க உங்களோட ஆக்டிவிட்டி should, shouldn't, must, mustn't. As a manager உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தந்திருக்கலாம். அதே மாதிரி நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஒரு டீச்சரோ ஸ்டூடெண்டோ பொலிட்டீஷியன்ஸோ ரிச் கண்ட்ரிஸோ ஒர்க்கர்ஸோ வாட் எவர். ஒரு மேனேஜரா இருப்பாருன்னு சொல்லிச்சோன்னா மேனேஜர் should look after his staff. உண்மையான மேனேஜரா இருந்தா அவர் வந்து அவருக்கு கீழே இருக்கிற வேலை செய்யற ஆட்களை வந்து கவனிக்கணும். Managers shouldn't behave harshly with staff. ஹாஷா வந்து அதாவது கடினமான சொற்பிரயோகத்தை பார்த்து அதாவது எந்த நேரமே ஹாஷா வந்து இருக்க கூடாது யாரோட, ஸ்டாஃபோட. மேனேஜர் மஸ்ட் ஒர்க் ஹானஸ்ட்லி. மஸ்ட் எங்க வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மேனேஜர் வந்து கட்டாயமா வந்து நேர்மையா இருக்கணும். mustn't. Manager mustn't do favors at work.
அதாவது வந்து மேனேஜர் வந்து ஒரு ஒர்க்குக்கு வந்து ஃபேவர் ஒரு ஒர்க்கருக்கு வந்து தனியா ஃபேவர் பார்க்க கூடாது. மஸ்டுக்கு என்ன கட்டாயமா அந்த அவற்ற தொழில நேர்மையா கடைபிடிக்கணும். கட்டாயமா அவற்ற அந்த ஒரு ஒர்க்கருக்கு வந்து ஃபேவர் காட்டக்கூடாதுன்றது வந்து கட்டாயத்தின் பேர்ல. ஷூட்ன்னு சொல்லி சொன்னா அட்வைஸ் உண்மையாவே வந்து வேலை செய்யற ஸ்டாஃபை வந்து அவர் கவனிக்கணும். 2வது பிஹேவ் ஹார்ஷ்லி வித் ஸ்டாஃப். கோவப்பட்டு என்ன செய்யக்கூடாது, கதைக்க கூடாது அவருக்கு கீழே வேலை செய்யற ஆக்களோட. ரைட். சோ இது வந்து ஆக்டிவிட்டி. ஆஸ் அ டீச்சர்ஸ் சொல்லி சொன்னா எனக்கு சொல்லுங்க பாபம். ஆஸ் அ டீச்சர் மஸ்ட்ல என்ன வரும்? ஓகே, நான் அந்த ஆக்களை வந்து கூப்பிடல, அதாவது ஆக்களோட பேரை நான் சொல்லல. நீங்க சொல்லுங்க பாபம். நீங்களாவே ஒரு ஆள் சொல்லுங்க பாபம். டீச்சர்ஸ் சொல்லி சொன்னா மஸ்ட் யூஸ் பண்ணி டீச்சருக்கு ஒரு வசனம் சொல்லுங்க. டீச்சர்ஸ் டீச்சர்ஸ் Must Must kind with cooperate the with the students. sorry Must kind with students. yes, must kind with students. Kind. Teachers must Yes. kind with students. Also இன்னொரு ஆன்சரும் வந்தது. Very good. Teacher must cooperate with the students. Yes, that's fine. should பத்தி சொல்லுங்க பாப்போம் டீச்சர்ஸுக்கு. Teachers should take care of his take care of his students, which means அந்த இடத்துல வந்து டீச்சர் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து கேர் பண்ணணும்ன்றது வந்து ஒரு அட்வைஸ். அது டீச்சருக்கு தான் தெரியும் நான் கேர் பண்ண போறேன்னா இல்லையா, அது அவ பொறுத்து. பட் அது ஒரு அட்வைஸா நாங்க என்ன செய்யலாம் சொல்லலாம். நான் ஒன்று சொல்லி இருக்கிறேன். நீங்க என்ன 2 சொல்லுங்க பாப்போம். 2 சொன்ன மாதிரி மாஸ்டருக்கு சொல்லுங்க பாப்போம். Students, are there? Give me a sentence with a should with teachers. Teacher should give good education to the students. Yes, teacher should give good education to the students. Very good. So should-க்கும் must-க்கும் வந்து உங்களுக்கான வித்தியாசம் வந்து என்ன செய்யுது தெரியுது. So that's fine. So teachers, அதே மாதிரி students, politicians, அரசியல்வாதி, rich countries, workers பற்றி நீங்க இதுல டிஸ்கஸ் பண்ணினீங்க, ப்ராக்டிஸ் பண்ணினீங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு should-ம் must மச் கிளியர் ஆயிடும். ஸோ இதோட நான் கிளாஸை வைண்ட் அப் பண்ணேல. ஸோ நாங்க ஒருக்கா 15 கிளாஸ் ஸ்லைட்ஸ் வந்து எடுப்போம். ரைட். ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு பிடிஎஃப் சென்ட் பண்ணி இருக்கிறேன். ஸோ ப்ளீஸ் எஸ் கெட் டு நோ அபவுட் தட். யா 15 கிளாஸ் வீடியோ அனுப்பிட்டேன்ல உங்களுக்கு. ரைட். ஸ்லைட்ஸ் அனுப்பிட்டேன்ல. isn't it? It's 15 ல 14 miss. Sorry, 14. Yes, 14 அனுப்பிட்டேன்ல. PDF அனுப்பிருந்தீங்க miss. Yes, so we are going to study about this part also as well. So 14 என்ன சொல்லி சொன்னா என்ன இருக்குது உங்களுக்கு 10 கிளாஸ் தான். ஸோ அந்த 10 கிளாஸ் வந்து விரைவா நான் முடிக்கணும்னு சொல்லி சொன்னா எவ்ரிடே உங்களுக்கு கிளாஸ் போடணும். அதை நீங்க இந்த கிழமை மட்டும் லைக் அடுத்த கிளாஸ் வந்து 16 17 வந்து போயா வருதுன்னு நினைக்கிறேன். அதை விட்டு மிச்ச நாள் ஃபுல்லா நாங்க அடுத்த மணி சொல்லி சொன்னா 22ஆம் தேதிக்குள்ள நான் உங்களுக்கு முடிக்கலாம். ஸோ எஸ் ஓகே, டைமை பார்த்து நாங்க செய்வோம். ஸோ இது 14வது கிளாஸ்ல உங்களுக்கு என்ன விஷயம் இருக்கு போகுதுன்னு சொல்லி சொன்னா habitual actions. So habitual actions, what is the meaning of habitual actions? Habitual actions என்ன பாப்போம். What is the meaning of habitual actions? வளமையா நாங்க செய்யற ஆக்டிவிட்டியை வந்து நாங்க habitual actions டெய்லி நாங்க யூஸ் எவ்ரிடே நாங்க செய்யற வேலை, டெய்லி நாங்க செய்யற வேலையை வந்து நாங்க habitual actions பழக்க வழக்கங்கள் சொல்லுவோம். எஸ் எக்ஸ்கியூஸ் மீ எஸ் மிஸ் 15 இந்த PDF வந்து வேலை செய்யல மிஸ். 14 ஓகே. யா 15 வந்து நான் இன்னைக்கு கிளாஸ் முடியும் உங்களுக்கு. 15ல இருந்து 16 17 18 19 வரைக்கும் அனுப்பிவிடுறோம். ரைட். ஓகே ஓகே, ஹேபிச்சுவல் ஆக்ஷன்ஸ் சொல்லி சொன்னா பழக்க வழக்கங்கள் நாங்க ஹேபிச்சுவல் ஆக்ஷன்ஸ் சொல்ல போறோம். சோ நாங்க உங்களுக்கு டயரி எழுதுற பழக்கம் இருந்தால் நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் நடக்கிற விஷயத்த வந்து நீங்க டயரியில எழுதுவீங்க. இன்னைக்கு நான் விடிய எழுப்பினான், பாத் பண்ணினான், பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுத்தனான், தென் அடுத்த வேலைக்கு போனான், வந்தனான், சம்திங் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா.
சோ அப்படி நீங்க எழுதுற ஒரு ஆளா இருந்தா, டெய்லி நடக்கிற விஷயத்த எழுதுற இருந்தா, சோ எழுதுற ஆக்களா இருக்காட்டி ஃப்ரம் டுடே இதுக்கு பிறகு நீங்க என்ன செய்யுங்க, உங்களுக்கு இப்ப டென்ஸும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிளியர். சோ டென்ஸோட வச்சு இந்த ஹேபிச்சுவல் ஆக்ஷன்ஸ் வச்சு டைரி எழுதுவீங்களா இருந்தா, அப்ப நீங்க விரும்பியோ விரும்பாமலோ ஒரு 10 வசனம் உங்களோட பாட்டுல எழுதுறீங்க நீங்க. சோ விரும்பியோ விரும்பாமல் உங்களுக்கு அதுக்கான ஒரு ரிசல்ட்ஸ் வந்து வரும். சோ இந்த கிளாஸ்ல, இந்த ஆக்டிவிட்டில, இந்த எக்ஸாம்ல இல்லாட்டியும் லைஃப்ல ஏதோ ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு கை கொடுக்கும். சோ டைரி எழுதுற பழக்கம் இல்லாட்டி ஃப்ரம் டுடே எழுதுங்க. நான் என்னென்ன எழுதுறேன்னு இப்ப சொல்லித்தாரேன். சோ பாருங்க, இந்த ஹேபிச்சுவல் ஆக்ஷன்ஸ் பழக்க வழக்கங்கள்னு சொல்லி சொன்னா பன்மையாயும் நாங்க கதைக்க போறோம், as well as ஒருமையாயும் நாங்க கதைக்க போறோம். பன்மையா நாங்க கதைக்க போறோம்னு சொல்லி சொன்னா ஐ, யூ, வி, தே ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து பிளஸ் வேர்ப் வரப்போகுது, அங்கால வேர்ப் வரப்போகுது. சோ இதுல மிக கவனமா மிக தெளிவா அவதானிச்சு கொள்ளுங்க. ஐ, யூ, வி, தே ஸ்டூடெண்ட்ஸ். If is it a plural, then verb should be come same form, like verb அப்படியே வரப்போகுது. But if is it a singular, அது ஒரு ஒருமையா இருக்குமா இருந்தா வேர்போட நாங்க எஸ் போட போறோம். எங்க இந்த ஹேபிச்சுவல் ஆக்ஷன்ஸுக்கு மட்டும், which means டெய்லி நாங்க செய்யற ஒரு ஆக்டிவிட்டியை நாங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறோம், ஒரு வசனத்துல எழுத போறோம்னு சொல்லிச்சுன்னா we have to consider about the plural as well as singular. So right, he, she, it, Shara, bird for an example அது வந்திருக்கிறேன். வேர்போட எஸ் சேர போது she plays, she plays, they play, she plays, right? plays s வருது. உங்களுக்கு டபுள் மார்க் பண்ணி காட்ட எஸ் வந்து ரெட் கலர்ல போட்டுருக்குன்னு பாருங்க. பாருங்க இது இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் அப்படி வரப்போகுதுன்னு சொல்லிச்சுன்னா சப்ஜெக்ட் பிளஸ் பேஸ் வேர்ப், verbs 2, verbs tense ரெண்டாவது பிளஸ் மிஸ் அந்த பிடிஎஃப் தெரிய மாட்டேங்குது மிஸ். எக்ஸ்கியூஸ், பிடிஎஃப் இறங்க மாட்டேங்குது மிஸ். வேற என்ன போயிட்டு இருக்கு? இஸ் இட் கிளியர் இப்ப? சரியா? ஓகே மிஸ், ஓகே. யா, அப்ப இவ்வளவு நேரமே யாருக்குமே தெரியலையா? இப்ப ஓகேவா? everyone can see my screen? Yes, ma'am. எஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல இதான் சொல்றேன். எஸ் அதாவது பிளேஸ்ல வந்து எஸ் சேருது, சிங்குலர்னு சொல்லிட்டு நான் எஸ் சேர்ப்போம். பாருங்க, டெய்லி நாங்க ஒரு ஆக்டிவிட்டி செய்யறோம்னு சொல்லிச்சோன்னா பாருங்க கீழே வருது டிஃபைன் டைம், டெய்லி, எவ்ரி டே, எவ்ரி நைட், எவ்ரி ஃப்ரைடே. ஒரு ரெகுலரா நடக்கிற ஆக்டிவிட்டியா வரப்போகுது. ஒன்ஸ் அ மந்த் மாதத்துக்கு ஒருக்கா, ஒன்ஸ் அ வீக் வாரத்துக்கு ஒருக்கா, ட்வைஸ் அ வீக் 2 வாரத்துக்கு ஒருக்கா, 3 times in a week ஒரு வாரத்துல 3 நாள். அங்கட கிளாஸ் வந்து என்ன நடக்கிறது, 3 நாள் நடக்கிறது ஒரு வாரத்துல. சோ அத வந்து நாங்க எஸ் போட்டு நாங்க சொல்லலாம். லைக் எவ்ரி அதர் டே, எவ்ரி அதர் வீக்ஸ், ரைட்? ஒவ்வொரு மாசத்துல ஒரு நாள், அதே மாதிரி சாரி ஒவ்வொரு வீக்ல ஒரு நாள். So I wash my face every day. I wash my face every day. I வந்து சி ப்ளூரலா இருக்கிறபடியா, ப்ளூரல் என்ற கேட்டகரியில வர்றபடியா அது ஒரு தியரி. ஸோ ஆல்ரெடி சொல்லிருந்தேன்னா ஐ வந்து ப்ளூரலுக்குள்ள வர்றபடியா வாஷ். ஷீ வந்து ஒருமையா இருக்கிறபடியா கிளீன்ஸ், எஸ் வந்திருக்கு. இதெல்லாமே வந்து சின்ன சின்ன நுணுக்கங்கள் தான். இங்கிலீஷ்ல வந்து உங்களுக்கு ஷார்ப்பா நீங்க படிக்கணும்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்துல வந்து நீங்க கவனிச்சு படிச்சீங்கன்னா சரி. இது படிக்கலையே அந்த எஸ் விட்டுட்டு படிப்பீங்களா இருந்தா இன்னைக்கு டோட்டலி ராங், நீங்க படிக்கிறதே ராங். சோ அந்த எஸ் தான் அங்க விஷயமே, என் கிளாஸ்ல விஷயமே வந்து அந்த எஸ் தான். she cleans her room once a month. They meet the garden every Sunday. They met in the garden every Sunday. Students attend online classes every weekend. Jenny wants to meet his twice a week. Him, right? Him twice a week. அதாவது வந்து ஜெனி வந்து 2 twice a week 2 வாரத்துக்கு ஒருக்கா வந்து அவனை மீட் பண்ணுவான். So wants, attend, meet, cleans, wash. இவ்வளவு வந்து verb stems வருது. S எங்க வருது? Singular இருந்தா. If is it a singular, we have to put S after the verb. So இது வந்து first one. Second one பாருங்க, same like that. So S சேருது பாருங்க. We always wear face mask. I often drink coffee. Often அதாவது அடிக்கடி, யூசுவலா நடக்கிற ஒரு விஷயம். ஆல்வேஸ் சொல்லிச்சுன்னா எப்பொழுதும் நடக்கிறது. often அடிக்கடி, usually always, sometimes இருந்துட்டு இருக்கா, ரைட்? rarely குறைவான, மிக குறைவான நேரம். never எப்பொழுதும் இல்ல.
We always wear face mask. I often drink coffee. She usually cleans her room. வளமே அவள் ரூமை கிளீன் பண்றவள். They sometimes meet in the garden. Students rarely study in the hostel. Students வந்து ஹாஸ்டல்ல படிக்கிறது வந்து மிக மிக குறைவு. I never waste my time. எப்பொழுதுமே நான் டைம் வேஸ்ட் பண்ற ஆள் இல்ல. Julie never talks with Ravi. Julie எப்பயுமே வந்து ரவியோட கதைக்கிறது இல்ல. So same like that. இங்கேயும் வந்து எப்படி வரப்போகுதுன்னு சொல்லி சொன்னா நெகட்டிவ் ஃபார்ம், பாசிட்டிவ் ஃபார்ம் உங்களுக்கு தெரியும். நெகட்டிவ் ஃபார்ம் அப்படி வரப்போகுது, don't doesn't வரப்போகுது. இதுலயும் வந்து கவனமா பார்த்துக்கொள்ளுங்க. don't எங்க வரப்போகுது ப்ளூரலுக்கு, doesn't எங்க வரப்போகுது சிங்குலருக்கு. கிராமட்டிக்கலி பிளவுற இடம் இந்த இடம் தான். எல்லாருமே வந்து பிளவுற இடம், அதாவது படிச்சாக்களையும் வந்து டக்குன்னு பிளவுற இடம் இந்த மிஸ்டேக் தான். doesn't don't பார்த்தோன்னா ஏதோ பெரிய கிராமர் இருக்குதுன்னு நாங்க யோசிக்கிறது. never. உண்மையாவே இது ஒரு சிம்பிள் திங். don't வந்து நாங்க ப்ளூரலுக்கு யூஸ் பண்ண போறோம், doesn't சிங்குலருக்கு. இப்ப படிக்கலே வந்து நீங்க தெளிவா படிச்சீங்கன்னு சொல்லிச்சோன்னா அங்கால குழப்பம் வராது. பாருங்க, நெகட்டிவ் வந்து if is it a plural, then we have to put don't before the base word. If it's a singular, sorry, if it's a singular, we have to put doesn't before the base verb. I don't often drink coffee. நான் அடிக்கடி காஃபி குடிக்கிற ஆள் இல்ல. I often drink coffee ன்னா நான் அடிக்கடி காஃபி குடிக்கிறேன். நான் I don't often சொல்லி சொன்னா நான் அடிக்கடி காஃபி குடிக்கிற ஆள் இல்ல. We don't usually wear face mask in the classroom. Rose doesn't always take leaves. She doesn't clean her room every day. ஒவ்வொரு நாளும் அவள் ரூமை துப்புரவாக்குறது இல்ல. They don't meet the garden every other days. Ram doesn't study in the hostel. Ram வந்து ஹாஸ்டல்ல வந்து படிக்கிறது இல்ல. ஏன் எனக்கு சரி கடைசிக்கான விளக்கம் சொல்லுங்க பாப்போம். ராமுக்கு ஏன் doesn't வந்திருக்கு? What is the meaning? What is the reason? ராமுக்கு ஏன் doesn't நாங்க போட்டுக்கிறோம்? don't போடலாம் தானே. Why we put doesn't before after the Ram, the name of Ram? Ram is singular now. Yes, very good. Ram singular அவ்வளவு விஷயம். Ram singular இருக்கிறபடியே அங்க வந்து doesn't வருது. Ram doesn't study in the hostel. Same like that எங்களுக்கு கொஸ்டினா இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னா do am doesn't முன்னுக்கு போட போறோம். Do I, do you, do we, do they, do students, does he, does she, does it, does Harris, does Lion. So do they play, does she play, like do they play, அவர்கள் வந்து விளையாட போறார்களா, does she விளையாடினார்களா, ரைட், விளையாட போறார்களா. சோ விளையாடினார்கள், விளையாட போறாங்க. டைரி எழுதிக்கல வந்து இந்த டூ டஸ் உங்களுக்கு ஒரு சிக்கல் இப்ப இருக்கும். அது உங்களுக்கு இல்ல, ஃபர்ஸ்டா படிப்பிக்கல வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கும். எவ்வளவுக்கு நீங்க எழுதுறீங்களோ, எவ்வளவுக்கு நீங்க கதைக்கிறீங்களோ அதுக்கு பிறகு அது வந்து ஈஸியா இருக்கும். அதுக்கு நீங்க டைரி ஒண்ணு மெயின்டைன் பண்ணுங்க. பெருசா ஒண்ணும் பண்ணாம ஒரு நாளைக்கு 10 சென்டென்ஸ் விடிய எழும்பினதுல இருந்து இப்ப படுக்க போற வரைக்கும் நான் என்ன செய்தேன்னா மெயினான விஷயம் 10 எழுதுங்க. இந்த 10 வந்து இந்த சிங்குலர் ப்ளூரல்ல போட்டு எழுதுவீங்களா இருந்தா தென் வேற ஆக்டிவிட்டி உங்களுக்கு தேவையில்லை, அது மட்டுமே காணும். So பாருங்க, இது more examples. I sanitize my hands. Do you sanitize your hands? டீச்சர் Yes. டீச்சர் அன்னைக்கு நான் அந்த எக்ஸாம்ல நான் இதை பிழை விட்டேன் டீச்சர். அந்த டூ டஸ்ங்கிறது தான் நானும் பிழை விட்டேன் டீச்சர். Yeah. நான் அதை ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சு திரும்ப பார்த்தேன் டீச்சர். ஆனா நான் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், நான் அதில் பிழை விட்டது அதுல. இவ்வளவுதான் விஷயம். நம்ம சொன்னா இவ்வளவு தெளிவா சொல்லல. பட் இப்ப இந்த கிளாஸ் அதுல நீங்க பிழை விட்டபடியா இப்ப உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு. டூடாஸ்ல நான் பிழை விட்டேன்னா இங்க நான் திருத்தோணும்ன்ற ஒரு மைண்ட் செட் இப்ப உங்களுக்கு இருக்கு. இனி நீங்க மறக்க மாட்டீங்க, அப்படித்தானே? அவ்வளவுதான் விஷயம். அதை நீங்க பார்த்து வச்சீங்கன்னா சரி. பிழை விடுறது பிரச்சனை இல்ல, மிஸ்டேக் விட்டு தான் படிக்கிறது, நோ வரிஸ். பட் அந்த பிழை விட்டதுக்கு பிறகு அதுக்கு பிறகு அதை நாங்க ரியலைஸ் பண்ணாம இருந்தா தான் பிழை. சோ ஓகே, பிழை விட்டீங்கன்னு சொல்லி இனி லைஃப் டைம் உங்களுக்கு இந்த டூடாஸ் மறக்காது சொல்லி சொன்னா நோட் பண்ணி பாருங்க. டூடாஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும். எஸ். So I sanitize my hands. Do you sanitize your hands? Parents always irritate their students, their children. Do parents irritate their children? Diane motivates others. Does Diane motivate others? So இது வந்து சிம்பிள் திங். கொஸ்டின் எடுத்துக்கல டூ டஸ் முன்னுக்கு போடுவோம், மிச்சமெல்லாம் அப்படியே வரும். அங்கால கொஸ்டின் வரப்போகுது. I love to drink mojito. Do you love to drink mojito?
politicians betray the people in the country? Do politicians betray the people in the country? Himasa always wear beautifully. Does Himesha wear beautifully? My mother usually blames me. Blame and சொல்லிச்சோன்னா ஏசுறது பேசுறது. Does your mother blame you? Do you work hard? Yes, I do. No, I don't. ஏன் I do வருது because it's a plural. No ஏன் வருது no, I don't. It's a plural. அதே மாதிரி singular இருந்தா yes, she does. No, she doesn't. Does, doesn't, do, don't. அதை நீங்க ஞாபகம் வச்சிருந்தீங்கன்னா சரி. So that's fine. So நான் ஒரே நேரத்துல நிறைய விஷயத்தை தந்தேன்னு சொல்லிச்சேன்னா உங்களோட மைண்ட் கேப்சர் பண்ணாது. ஸோ இவ்வளவு ஒரு சின்ன விஷயம் நீங்க டைரி இன்றைக்கு எடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லித்தான் இவ்வளவு விஷயம் படிப்பிச்சேன் நான். ஸோ இந்த டாக் அபவுட் டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ்ல இருந்து நாங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்ப்போம். ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு வளமையா அடுத்த திங்கட்கிழமை இருக்கும். திங்கட்கிழமையில இருந்து திங்கட்கிழமை நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் அங்கால கிளாஸஸ் வந்து இந்த 1 hour கிளாஸஸ் வந்து எப்படி இருக்குமெண்டு. ஸோ அதுக்கு முதல் சாட்டர்டே சண்டே கேன் வி அரேஞ்ச் த கிளாஸ் இன் த மார்னிங். அதாவது இந்த சாட்டர்டே சண்டே விட்டு அடுத்த சாட்டர்டே சண்டே உங்களுக்கு மார்னிங் கிளாஸ் போடலாமா ஒரு 1 hour லைக் 6 to 7 or 5 to 6 or something. Is it possible to you all? No, No, then fine. So நாங்க இத நைட் டைம் எடுத்ததுக்கு ரீசனே உங்க அந்த வர்க்கர்ஸ்க்கு வந்து இத ஹெல்ப்பா இருக்கும்ன்றதான். So yes, I ask if you have time then I will do the class. நீங்க டைம் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னா உங்களோட ஆன்சர்ஸ்க்கு தான் நான் வெயிட்டிங். ஸோ நாங்க நார்மலா அதாவது செவ்வாய் வியாழனே உங்களுக்கு 1 hour நான் போறேன் இந்த 2 weeks. Is it okay? yes, miss. Yes, that's fine. So like meeting வந்து நான் நினைக்கிறேன் end ஆக போகுதுன்னு சொல்லி. So I will wind up this class. Thank you for joining. If you have any doubts, feel free to ask me. Then catch up with the recording videos. So thank you. We will meet on next Monday. Yeah, right. Thank you so much. Thank you. Bye. Good night all. Good night. Good night.